नमस्कार दर्शक बंधु। आज गोटे सुंदर कविता आम आलोचना करवा। मु जेभली भाव पूर्व वीडियो गुड़िक मोर आदर भाई भौणी मानक प्रस्तुत करे कविता बा गल्प को नहीं किसी उपादेय कथा आम साहित्य आलोचनार परिसर भितर आज आम आलोचना करवा। ठीक से परी आउ एक सुंदर कविता युक्त 3 चतुर्थ पर्याय द्वितीय वर्ष चतुर्थ पर्यायर पिलामानंकପାଇଁ ए कविताटी रही। तबे खाली सेमानंकପାଇଁ नुह समस्तंकପାଇଁ मध्य ए कविताटी उपादेय। तो मु कविताटी आरंभ करने पूर्वर से संपर्क रे कहिबा पूर्वर कविंक संपर्क रे किछि विवरणी दबा दरकार बा किछि तथ्य प्रदान करबा मध्य आवश्यक। उड़िया साहित्यर कथा देखिबा जदि आमे उड़िया साहित्य भितरे गीति कवि भाव रे जने कवि को खोजिबा तेबे प्रथमे तांकरी ना पाइबा कवि सच्चिदानंद राउतराय। ई सेही कवि जे माटीर कथा कहंती, ये सेही कवि जे आकाशर कथा कहंती, ये सेही कवि जे ग्राम कथा कहते, ये सही कवि जे सहर कथा कही पारंती। कविंकर जन्म हुए 1916 मसीहा एवं मे मास 13 तारिख। ये कवि खोर्धा निकटवर्ती गुरुजंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करती एवं पिलाटी बेलू तांकर साहित्य प्रति रुचि जना पड़ जाए। जमती कह जाए तुलसी दुई पत्र रु बासे, सेमिति कविंकर साहित्य मनस्क चेतना एवं चिंताधारा से कथा मध्य प्रतिफलित हुए। जेतेबेले से 11 वर्ष बयस रे हाई स्कूल मैट्रिक पाठ पढ़ुवा समय तांको कवि प्रतिभा उन्मोचन हुए। पिला दिन प्रतिक्रियाशील मनोभाव मध्य थिला। सब कथार रिएक्शन दबा एटा समस्तंकर स्वभाव रे न थाए। जो मान को स्वभाव रे थाए कौन हैला कहीं हैला तार कारण खोजिबा सेही माने ही साहित्यर गभीरता भीतर को जाई पारंती। ये कवि सच्चिदानंद राउतराय उड़िया साहित्य क्षेत्र रे एक प्रगतिवादी चेतना सृष्टि करिबारे तांकर चेष्टा सर्वदा अग्रगण्य। कविंकर जो साहित्य मानसिकता एवं कविता मध्यरे वास्तवता को परखिबार कथा ये सब कथा से कहिबा पई चाहिचंती तांकर सृजनी माध्यम रे। से जे केवल कविता लिखिचंती ताहा नुहे, हां कवि भाव रे परिचित ठीक, किंतु कविता परे मध्य तांकर किछि गल्प रहिछि, प्रबंध रहिछि, उपन्यास रहिछि एवं तांकर गोटे आत्मजीवनी मध्य रहिछि। पिला माने कवि सच्चिदानंद राउतराय जांको ना सुनिले सेही पद मन भीतर को आसे। छोट मोर गांटी भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी, माटीर सेही सरग मोर जेउठी अछि मसठी घर, जलिब पुणी सेठी शेषे मोहरी चिता नियांटी छोट मोर गांटी। ई गाँर कथा कहूथिबा कवि पुणी केतेबेले सहरर कथा कहंती, केतेबेले गाँर संजोग देखुतिला बेले सहरर कोलाहलमय परिसर को तांको लेखनी रे प्रस्फुटित करि पारंती, उज्जीवित करि पारंती। ताहा आश्चर्य लागे। जने साहित्यिक से जो कविता गुड़िक रचना करिसंती पल्लीश्री पाखुर आरंभ करी बाजीराउत, पांडुलिपि, पाथेय, पूर्णिमा, भानुमतीर देश, कौन हसंत, एशियार स्वप्न, अभिज्ञान एमती अनेक कविता तांको लेखनी रू झरी पड़ी। तो ता भितरे गल्प गुड़िक जो रही गल्प गुड़िक मध्य रही मशाणीर फूल, माटीर ताज, मांकड़ और अन्यान्य गल्प, छाई, मलाकई, अंधारुआ, रजापुओ, अंगूठी ये सब बहुत चर्चित गल्प। तांकर जो गोटे प्रबंध रही
ପ୍ରବନ୍ଧଟା ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ, ଯାର ନାଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ, ସାଗର ତଳର ଢେଉ, ଆଉ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀର କଥା ମୁଁ କହିଛି, ମାନେ ପଢିପାରିବ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି, ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କବିତାର କଥା କହିବି, ଯୋଉ କବିତାକୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଇ ଭାଗ କଥା କହୁଛି ନା, ଦୁଇଟି ସମୟର କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା, ପୁଣି କିଛି କବିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା, ଯେଉଁଠି ସେତେବେଳର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ସେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମାଜର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା ରହିଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ଏବଂ କିଛି କବିତା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ସେ କବିତାରେ କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ନାହିଁ। ଏ କବିତାରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ କବିତାର ନାଁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ହଁ, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା, ଯେଉଁ କବିତାଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1947 ମସିହାରେ। ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କବିତାକୁ। 70ଟି କବିତା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ, 27ଟି କବିତା ଲୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କବିତା ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତାଟି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାଁ ହଉଛି ଲୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଲୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଖାଲି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ନାହିଁ, ଭଲ ମାନେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ସବୁ ରହିଛି। ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ କବିତା ସବୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଜିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗ ଭଳି ସେତେବେଳେ ତ ମଣିଷ ନଥିଲା। ଆଜି ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ଡେ ବା ଆମର ଆଧୁନିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଆ ନଥିଲା। ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ଦେଖିବ ଯେ? ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏନି? ଏଇ ଅଧା ଗଡା ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କବିତାକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତ କବିତା ରଚନାର ସମୟ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ମଣିଷର ଚେତନା ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଶାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଅପସରି ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆହତ ମଣିଷ ମନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ନେୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ହଜି ଯାଉଛି। ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ ମଣିଷ ମନର ଏହି ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ନେତିବାଦୀ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଇଲିୟଟ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାଳୀନ କବିତାରେ ସେପରି ପରାହତ ଭଗ୍ନ ମନୋଭାବର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଇଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା
ସେଇ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ସେ ଯେ କରିଅଛି ରଫା, କଣ ତାର ଅର୍ଥ? କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? ଆକାଶରେ ଜହ୍ନଟା ଫିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ସାବୁନର ଫେଣ ଭଳିଆ ସଫା। ଜହ୍ନ ଫିକା ଦେଖାଗଲେ ସେ କଣ ସାବୁନର ଫେଣ ହବ କି? ସେ କଣ ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି ପାରିବ? ଏହି ଲୁଚକାଳି ଖେଳର କଥା ଏ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ କବି ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କାବ୍ୟ ନାୟିକା ମନରେ ସେ ସୁନ୍ଦରତା ନାହିଁ। ମୁଖ ତାର ବ୍ରଣ, ଦୁଷ୍ଟ ହାତରେ ତା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ଗାଲେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅକପଟ ଦାଗ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ତନୁ ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଣେ ତାର ମ୍ଳାନ ମୁହଁ ଯାକ, ଶ୍ରଥ ରଜୁ ଦେହ ଶିଖା ଢାଙ୍କି ଅଛି ଖାକିର ପୋଷାକ। ତା ଶରୀରଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ନା, ଶରୀରଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ରୋଗ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହଉଛି। ତା ମୁହଁ ଯାକ ବ୍ରଣରେ ଫୁଟି ପଡିଛି, ଶ୍ରଥ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଚମଡା ବା ଦୌଡ଼ି ଭଳି ଦେହ ସାରା ଦାଗ, ଏବଂ ସେ ଦେହକୁ ଢାଙ୍କିଛି ଖାକିର ପୋଷାକ। ଏବେ ଆଉ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି, ତାର ରୂପ କଣ। କାହିଁ ସେ ବି ତ ଝିଅଟିଏ, ତାର କଣ ମନ ନଥିଲା? ତାର କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆଶା ନଥିଲା? ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ ଏଇ ଖାକିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇଛି, ଚମଡାର ବ୍ୟାଗ ଧରେଇଛି? ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ, ସମୟ। ଆମେ ଆଜି କଣ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ ସେ କଥାକୁ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ମାଟି ଉପରେ ଜୀବନ ଅଛି, କାଲି ମାଟି ତଳେ ଜୀବନ ଥିବ, ଏ ତ ବାସ୍ତବ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଉଠି ଥିବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଜରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯୋଦ୍ଧା, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମୟର ଦୋଛକି ପାଖରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କବିତାରେ ଏତେ ହତାଶମୟ କଥା କାହିଁକି? ହଁ, ହତାଶମୟର କଥା ନାହିଁ। ଏ କବିତା ଭିତରେ ରହିଛି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବାକୁ ଏକ କୌଶଳ, ଯେଉଁ କୌଶଳ ସବୁ ମଣିଷ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଆପଣେଇଛି, ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ଆମେମାନେ ଆପଣେଇବା, ଯେଉଁ କୌଶଳକୁ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନେ ଆପଣେଇବେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ କବିଙ୍କର ଦେଖା ହଉଛି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ସହ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟବୋଧ। କାରୁଣ୍ୟବୋଧ କାହିଁକି ନା, ସମୟ ଆଉ ଚେତନା, ବାସ୍ତବବାଦକୁ ପରଖିଛନ୍ତି କବି ତା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ। ସମୟ ବଦଳିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ବା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯନ୍ତ୍ରଶାଳାରେ, କାରଖାନାରେ କାମ କରିଛି ନାରୀଟିଏ। ଯନ୍ତ୍ରଶାଳାରେ ଦାନବ ସାଜିଛି ମାଲିକ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଶାଳାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ମାନେ। ଚନ୍ଦ୍ରବାକ କାନ୍ଦେ ରାତିରେ, ଅଭିଶପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବାକ ପରି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତା। ସେହି ରୂପରେଖ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଭିତରେ କବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସାଲିସ କରା ଜୀବନ ସହିତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଛିଡା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଦେଖି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଅନୁକମ୍ପା ଆସିଛି। କବି ଅନୁକମ୍ପା ଆଉ ସହାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ତାକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ସେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ବହୁ ଦୂରେ ଯନ୍ତ୍ରଶାଳେ ଚିମିନିଟା କାଶେ ନିଜ ଛାଏଁ, ଧାନ ସିଡି ନଦୀ ଟପି 8ଟାରୁ ଡାକ ଗାଡି ଯାଏ।
ପଢିଅଛି କବିତାରେ ଏତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ଚକ୍ରବାକ, ହଠାତ୍ ଯେ ଦେଖାଦେଲା ବହୁଦିନେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ହଁ, ପ୍ରତିମା ନାୟକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲା କବିତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାପାନୀ ଫୁଲ ପରି ଦେହେ ତାର ବୟସର ଧୂଳି, ଜାପାନୀ ଫୁଲ ପରି ଦେହେ ତାର ବୟସର ଧୂଳି, ପଚାରିଲି ଭଲ ଅଛ? କଣ୍ଠେ ତାର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳି, ପଚାରିଲି ଭଲ ଅଛ? କଣ୍ଠେ ତାର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଦିନ ପ୍ରତିମାର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଆଉ ମାଦକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ କବିଙ୍କର ଯୋଉ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରତିମା, ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ କବି ପ୍ରତିମାକୁ ବା ପ୍ରତିମାର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମଳିନ ବୟସରେ ଧୂଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦେହ। ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଫୁଲର କୋମଳତା ନାହିଁ, ସତେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଶୁଷ୍କ କାଗଜ ଫୁଲର ଚେହେରା ପ୍ରତିମା ଦେହରେ। ତଥାପି ସୌଜନ୍ୟରେ କବି ପଚାରିଲେ ଭଲ ଅଛ? ପ୍ରତିମା ଉତ୍ତରରେ କଣ କହିବ ସେ? ଖାଲି ଟିକେ ହସିଛି। କବି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସମୟର ଅବସ୍ଥିତି। ପ୍ରତିମା ସତରେ କଣ ଆଉ ହସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ସେ ହସିବ? ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀ ଭଳି ଜଣେ ହସୁଛି। ମନରେ ତାର କିଞ୍ଚିତ ସରାଗ ନାହିଁ। ଘର କୋଣରେ ବାସ କରୁଥିବା ତରୁଣୀ ନୁହେଁ ପ୍ରତିମା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତଥାପି ଦୂରବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ହସିବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଛି। ହସରେ ତାର ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ କି ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ଅର୍ଥହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହସ। କବି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖି, ଆକାଶର ନୀଳରେଖା ଗେରୁଆ ମାଟିର ଲାଲ ସୀମା ଛୁଏଁ ଯେଉଁଠାରେ, ସେଇଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବର ଦୁହାଁ ଆମେ ହୋଇଥିଲୁ ଠିଆ। ଆମ ପଛେ ଶୋଇଥିଲା 2 ବର୍ଷର ଦୁନିଆ, 2 ବର୍ଷର ଜଗତ, ଧୂସଳ ଧୂମଳ ଧ୍ୱାନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ। କେତେ ବଡ଼ କଥା! ପ୍ରତିମା ନାୟକ କାରୁଣ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସଭ୍ୟତାର ବଞ୍ଚିବାର ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିମା ସହ କିଛି ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବି ଚକ୍ଷୁରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ଆକାଶର ନୀଳରେଖା, ଗେରୁଆ ମାଟିର ଲାଲ ସୀମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ ଜୀବନର ସବୁଜ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରତିମା, ଆଉ ଆଜି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଗେରୁଆ ମାଟି ଭଳି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିମା ଉଭୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ଦିନେ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ। ଅତୀତ ପଚାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଭଲ ଅଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବି ତମେ କୁହ? ଅତୀତ ପୁଣି କହିଲା, କାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତ ବଡ ଆଶା କରିଥିଲ, ଆଜି ତ ତମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛ ଯୋଉଟାକୁ ଦିନ ଆଶା ରଖିଥିଲ। କିଛି ସମୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରହି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ନା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପୁଣି ଅତୀତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଚାହୁଁଛ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ ସେ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। ଅତୀତ କହୁଛି, ସେଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କହୁଛି, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଯଦି ସବୁକିଛି ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବିନି? ଅତୀତ ପୁଣି କହୁଛି, କଣଟା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି ଯେ ତମେ ସବୁକିଛି ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ଫେରି ଯାଉଛି କି ଦୁନିଆ? ବରଂ ତମେ ଅତୀତରେ ମତେ ଆପଣେଇ ନଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣେଇ ପାରୁନ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୋଳିବ କେମିତି? ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢିବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତା ପାଇନାହିଁ। ମତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶ ସେଇଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଯାହା କେବେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ଅତୀତ ପୁଣି କହୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ପାଇଛ କଣ? ଦୁନିଆରେ ପାଇଛ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ପାଇବି କଣ ଯେ? କେବଳ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଧହୁଏ ତା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବି। ଏମିତି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ସତରେ ସବୁ ମଣିଷ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବୋଧେ ମୋର ସମୟ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ନା ଗତକାଲି ସତରେ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନା ଯେ ଆମେ ବଡ ହବା, ଇଏ କିଏ ରହିବ ଏ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଭିତରେ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଲେଜ ଯିବା, କଲେଜରେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଇ ଜୀବନ ତ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏ କଣ ନା ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା, ଖାଲି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କାହିଁକି, ସବୁ ପରିବାରର ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ପଡେ। ଆମେ ଘରୁ ଗୋଡ କାଢନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ, ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଯୌବନକୁ ହରେଇ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ହଁ, ଏଇ ଦୁନିଆଟା ସେମିତି। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଆଶା କରିକି ହିଁ ତ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ନାୟକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ବହୁତ କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। କବିତା ଇଏ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ତା ମୁହଁର ବିଷର୍ଣ୍ଣତା କହୁଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମୁହଁରେ ଏତେ ମଳିନତା କହୁଛି ସିଏ କଣ କେବେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା କି? ନା ତ ତା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି। କବିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରତିମା, ସେଇ ପ୍ରତିମା ଯିଏ ଦର୍ଶନରେ MA ପଢୁଥିଲା, ଯିଏ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ତାର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହବ, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଂସାର କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଲିବ, ପରିବାରଟିଏ ଗଢିବ। କିନ୍ତୁ ଅବେଳରେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନ ପଡିଛି ସତେ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପିତୃହୀନ ପରେ ଗୃହଭେଦ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାଟ ବଣା ହେଇଛନ୍ତି। କବି ସମୟର ଚିତ୍ରକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 1943 ମସିହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ତ ସମୟର ପ୍ରତିମାର ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ପରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ। ତ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ସାରିଛି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ଥିଲା ତାହା ସବୁକୁ ପୋଛି ନେଇଛି ସମୟ। ବିଭଙ୍ଗ ବିଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରତିମା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମା ସପ୍ଲାଇ ବିଭାଗରେ କାମଟିଏ ପାଇଛି। ଜୀବନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଆଶା ନେଇ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛି। ଦରମା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମକୁ କିଏ ବୁଝୁଛି ଯେ? ଅନ୍ତର୍ବେଦନାକୁ କିଏ ଜାଣିବ ଯେ? ନୂତନତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ କବି ନାରୀ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 1943 ପୁଣି ଚାଟି ନେଲା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବାକି, ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସପ୍ଲାଇରେ ନେଇଛି ଆଶ୍ରୟ। ଦରମାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଟା ଦୀର୍ଘ ପରିଚୟ, ଏଇ ତାର ଇତିହାସ। ଦରମାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାରୀ ଜୀବନରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦବ ସେତିକି ଦରମା, ନା ଫେରେଇ ଦବ ସେ ଦରମାରେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ସେତେ ଟଙ୍କାର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ସେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ବୟସ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ସପିଂ ମଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଗଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କଣ ଦେଖିବା ଯେ? ଏ କଥା ଭାବିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସତରେ ମଣିଷଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଡେଇ 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 ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଶେଷରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ ଯୋଉଠି ଦିନେ ତାର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି 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 ଶେଷ ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଏ। ଜୀବନକୁ ଖୋଜି 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 ମଣିଷ ପହଞ୍ଚେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ। ଏବଂ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମୟ ଆସିବ। ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ହଁ ଆମର ବି ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା। ରୋଜଗାର କଲା ବେଳକୁ ପରିବାରର ଚାପ ଆମ ଉପରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ଆମର ସମୟ ଆସିବ। ଦିନେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଆମ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ୟାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। ହଁ, ଆମେ କଣ ସେଇ ସମୟର କୁଠାରଘାତରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି?
ପ୍ରତିମା ନାୟକ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାବୁକର ପ୍ରହାରରେ, ସେ କଥାକୁ ଏଠି କବି ଉଦାହରଣରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କବି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ନାୟକ ହସେ, ଓଠେ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଆଭାସ, ମୁହଁରେ ଖାକିର ହସ, ଆଖିରେ ତା ରାତିର ଇଶାରା, ଦୁଇ ପାଖେ ଦ୍ରୁତ ବନ, ଗତିବାନ ନକ୍ଷତ୍ରର ଧାରା। ଆହା, ହସୁ ହସୁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଅଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ ଦେହେ, ଦେଖିଅଛି ଖାକିର ପୋଷାକ। ଇଏ ଖାକିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରତିମା କଣ ହରେଇଛି, କଣ ପାଇଛି? ସବୁ ମଣିଷ ସେମିତି, ଅନେକ କିଛି ହରାନ୍ତି କେବଳ ପାଇବା ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା ନା। ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଏକ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱର। ଏ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଯାଇପାରୁନି, ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣା କବି ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଘଟିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରାରେ ଆଉ ବିକଶିତ ହେଇପାରିନି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ କିଛି ଛଡେଇ ନେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସେ, ମଣିଷର ମୋଡ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାର ଅଂଶ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଭଳି ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଯଦି କେହି ନିଜର ସୁବିଦିତ ମତ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ ଯେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।